हाँ जी बेटा, अज काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हाँ तुहाडे सामने बिजनेस स्टडी की +2 की जुलाई के सिलेबस की जिहड़ी क्लास है वो लैके जुलाई के सिलेबस का चैप्टर आप ऑर्गेनाइजिंग शुरू करन जा रहे हैं। जिवें कि तुहाडे नाल प्रॉमिस किया भी तुहानूं कोशिश करांगे कि नाल दी नाल सिलेबस जिहड़ा है करवाया जाए, तो उस लड़ी दे अधीन मैं कोशिश असीं कर रहे हाँ भी तुहानूं जिहड़े ने सारे चैप्टर्स करवाए जान। और सरकारी सीनियर सैकेंडरी टंडीकदीन स्कूल तो जिला फाजिलका तो असी दोनों टीचर्स संजीव सर ते मैं अकाउंटेंसी ते बिजनेस स्टडी के तुहानूं लैक्चर्स दे रहे हैं और तुहाडा बहुत ही वधिया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तुहाडे वधिया रिस्पॉन्स दे करके ही जिहड़े इन्ने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और तुहाडे लाइक्स ते कमेंट्स दे करके ही सानूं उत्साह मिलता है जो असी ये लैक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये उत्साह साडा बनाई रखियो तो इस उत्साह के नाल ही असी काम करते रहेंगे। जे रिस्पॉन्स घट जाएगा तो हो सकता साडी भी मोटिवेशन घट जाए, तो कोशिश करना ये मोटिवेशन ना खत्म हो देना। दूजी गल बेटा, प्लैनिंग चैप्टर आप पहले किया सीगा, वो प्लैनिंग चैप्टर जिहड़ा है वो लैक्चर्स तुहानूं प्लेलिस्ट इस लैक्चर के थल्ले ही मिल जाएगी। वो जिन्हों ने बेटा अजे वो लैक्चर्स नहीं देखे किसी कारण या जिहड़े बच्चे नवे जुड़े ने वो बच्चे पहला वो लैक्चर्स जरूर देख लैन ताकि अगे कंटीन्यूटी बनी रहे। मैनेजमेंट दे जिहड़े ये टॉपिक्स अगे जिहड़े फंक्शनस हुंदे ने मैनेजमेंट के, उन्हां दे विचों पहला फंक्शन जिहड़ा प्लैनिंग आपां चैप्टर कीता सीगा, मैनेजमेंट जिहड़े काम करती है। हुण अगे अज बेटा आपां जिहड़ा करन जा रहे हाँ प्लैनिंग तो बाद, प्लैनिंग दे विच आपां ये सिੱਖਿਆ सी भी प्लैनिंग होंदी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिहड़ी मैनेजमेंट होंदी है वो काम करन तो पहला ही प्लैन करती है भी इस काम नूं आपां की काम करना है, किवें काम करना है, किन्ने किन्ने काम करना है और कदों काम किया जाए, ये चीज़ आपां प्लैन करते हैं। हुण बेटा अपने कोले ये तो डिसाइड हो गया भी की काम करना है, तो जिहड़ा अगे नैक्सट जिहड़ा फंक्शन है, जिहड़ा नैक्सट काम हुंदा है वो हुंदा है ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा काम ऑर्गेनाइजिंग की है, इनू मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दे राही पहला दसदा, फिर आपां डेफिनेशन ते जावांगे। जिवें मान लो आपां स्कूल की एग्जाम्पल लेने, स्कूल दे विच आपां नूं एक फंक्शन मान लो आपां स्कूल दे विच एक फंक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे पढ़ते हैं स्कूल दे विच और बड़िया वधिया एक्टिविटीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपां स्कूल दे विच लास्ट ते एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं जिवें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। हुण प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वास्ते प्रिंसीपल साहब वालों मान लो फॉर एग्जाम्पल मैनू नोडल इंचार्ज बना दिता जाता भी तुसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अरेंज कराना स्कूल दे, मैनू नोडल इंचार्ज बना दिता गया, यानी सारी अरेंजमेंट कमेटी का हैड बना दिता गया भी तुसी सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना, तो एक डेट डिसाइड होगी भी इस तरीक को फंक्शन होगा। हुण उस फंक्शन नूं मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना है। हुण उस नूं ऑर्गेनाइज करने तो पहला बेटा सब तो पहला मेरा काम की होएगा, मैं सारे काम लिखा भी उस फंक्शन को परफॉर्म करने वास्ते जिवें काम की होंगे, काम होंगे जिवें टेंट वगैरह का अरेंजमेंट करना होएगा, कार्ड्स छपाने होंगे, जिवें मान लो जिहड़ियां हायर अथॉरिटीज़ ने DO साहब वगैरह उन्होंने इनविटेशन देने होंगे, प्राइजिज का अरेंजमेंट करना पेगा, सिटिंग का अरेंजमेंट करना पेगा, चाह पानी का अरेंजमेंट करना पेगा, किहड़े किहड़े बच्चों को प्राइजिज देने ने उहदियां लिस्टां बनानियां पैणगियां। देखो ये सारे काम मेरे द्वारा लिख ले जाए भी आ सारे असी काम करने ने। हुण काम करन तो पहला कामां की आइडेंटिफिकेशन करन तो बाद दूजा काम होएगा आपां ड्यूटीज़ लगानी।
कुछ बंदियां की ड्यूटी आप टेंट वगैरह के अरेंजमेंट से लगा देंगे, कुछ की सिटिंग अरेंजमेंट से लगा देंगे, कुछ की चाह पानी के अरेंजमेंट से लगा देंगे, कुछ की ड्यूटी प्राइजिज लियाण से लगा देंगे, कुछ की ड्यूटी इनविटेशन से लगा देंगे, कुछ की ड्यूटी आप उस कल्चरल प्रोग्राम से लगा देंगे। तो वो सारिया ड्यूटीज़ असाइन की जाए। उन्होंने ड्यूटीज़ असाइन करने तो बाद ये भी चीज़ फिक्स की जाएगी भी देखो वो हम सारे बंदे मैनू रिपोर्ट करनगे, मैनू दसणगे भी आ काम मैं ही उन्होंने देख रेख करांगा और सारे मैनू रिपोर्ट करनगे। तो एक तरह के नाल आपां उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वास्ते आपां नूं पूरा सिस्टम डिवेलप करना पएगा, तां ही वो फंक्शन जिहड़ा है वधिया ढंग नाल सिरे चढ़े। तब बेटे ऑर्गेनाइजिंग इनू ही कहने हैं, ऑर्गेनाइजिंग यानी चीज़ों अरेंज करना, कौन की काम करेगा इस चीज़ नू पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना, इस चीज़ नू ही आप कहने हैं ऑर्गेनाइज करना। हुण जे मैं एक तुहानूं आपां एक बिजनेस की एग्जाम्पल लीए, फॉर एग्जाम्पल एक रेडीमेड जिवें मैं टी शर्ट पाई है, टी शर्ट्स का एक टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टी शर्ट्स बनदियां ने, डेली दियां 2000 टी शर्ट्स बनदियां ने और 60000 टी शर्ट्स वो एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ टारगेट हो गया, ये अपना गोल हो गया भी आप 60000 टी शर्टां बनानियां ने। ਹੁਣ 60000 टी शर्टां बनाने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बहुत सारा ये सारे काम ਜਿਹੜਾ भी इस फैक्ट्री ਨੂੰ रन कर रहा है, उसਨੂੰ मैनेज कर रहा है, वो बंदा सारिया एक्टिविटीज़ वो नोट होंदियां ने भी की काम किया जाना। जिवें पहला देखो टी शर्ट्स बनाने वास्ते रॉ मटीरियल चाहिए, रॉ मटीरियल की कपड़ा चाहिए है, बटन चाहिए ने, स्टाइलिंग चाहिए है, सारिया चीज़ा डिज़ाइन चाहिए ने, वो सारिया चीज़ा एक काम हो गए। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, पैकिंग तो बाद अगे जिवें अपना सेल डिपार्टमेंट होंदा है वो किवें इसनूं अगे सेल करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस तरह के नाल बेटा उस सारे सिस्टम नूं इस ढंग नाल यूज़ किया जाता है ताकि हर बंदा आपकी ड्यूटी नूं आपके काम नूं बड़े वधिया ढंग दे नाल परफॉर्म करे और मिनिमम रिसोर्सिस यानी किसी भी तरह के रिसोर्सिस की ना वो पैसे की वेस्टेज होवे, ना समान की वेस्टेज होवे, ना ही मैन पावर की वेस्टेज होवे। क्योंकि जिहड़ा कोई भी बिजनेस होंदा बेटा उहदे विच बहुत ज़्यादा उन्होंने कंपीटीशन दे विच रहना पैंदा है। जे वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़े पैसों तैयार करता है तो ही वो कंपीटीशन दे विच सरवाइव कर सकता है। तो जिहड़ियां वड्डियां कंपनीज होंदियां ने उन्हां दियां जिहड़ियां फैक्ट्रीज होंदियां ने उन्हां दे विच काम नूं बड़े ही वधिया ते ऑर्गेनाइज ढंग दे नाल कीता जांदा है ताकि जिहड़ा डिजायर्ड आपां नूं जिहड़े नतीजे ने वो मिल सकन, जो अपना ऑब्जेक्टिव होवे। यानी प्लैनिंग तो बाद जिहड़ा ऑर्गेनाइजिंग करन दा प्रोसैस है वो भी मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाता है। वही ड्यूटीज़ असाइन करते हैं सब नूं ते प्लैनिंग नूं अचीव करन दा जिहड़ा दूजा अपना काम है वो है ऑर्गेनाइज करना। हुण नैक्सट बेटा इहदी डेफिनेशन दे बारे मैं तुहानूं दसना चाहना, डेफिनेशन के बारे मैं आना चाहना जिहदे तो तुहानूं होर गल दी क्लैरिटी बनेगी। ऑर्गेनाइजिंग दी डेफिनेशन की है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइड। संगठनीकरण आपां अंग्रेजी च कहनेगा ऑर्गेनाइजिंग करन दा ऑर्गेनाइजिंग नूं संगठनीकरण कहने हैं। यानी किवें संगठनीकरण की परिभाषा है ये मैं दसना चाहना। पंजाबी में भी दसां नाल ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी सब तो पहला काम की करना है
आइडेंटिफाई करना है, यानी पछाण करनी है। किन्हां दी पछाण करनी है? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। Organizing can be defined as identifying and grouping different activities in an organization. Organizing ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, यानी वो सारिया भौतिक चीज़ा जिवें बिल्डिंग कितने बैठ के समान तैयार किया जाएगा। फिजिकल फाइनेंस यानी पैसा भी चाहिए, फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स यानी जिन्ने भी अपने को रिसोर्सिस ने, एक फैक्ट्री के कोले बेटे तीन तरह के रिसोर्सिस होंगे ने। एक उनके कोले मशीनरी होती है, एक उनके कोले फाइनेंस होता है, पैसा होता है, एक उनके कोले मैन पावर होती है यानी जिन्होंने काम करना। इन्हां तिन्नां नूं ऐस ढंग नाल यूज करना कि टू फॉर्म मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, इस तरह का ये आपस दे विच तालमेल नाल काम करन, इस तरह का इन्हां दा आपसी तालमेल होवे, इस तरह का इन्हां दा आपसी रिलेशन होवे ताकि जिहड़ा डिजायर्ड गोल है टू फॉर्म द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक goal of the organization। यानी ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस मैक्सिमम यूटिलाइज करना और मिनिमम वेस्टेज करना वो ही हो सकेगा जे तुहाडी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बहुत वधिया है। जे जिहड़ा उस कंपनी नूं या उस फैक्ट्री नूं रन कर रहा है, जिहड़ा उहदा मैनेजर है, जिहड़ा उहनूं मैनेज कर रहा है, जे वो सारिया चीज़ों के विच एक वधिया तालमेल बना लेंदा है, सारे कामां दी वधिया पछाण कर लेंदा है, सारी गतिविधियां नूं ट्रेस कर लेंदा है, जिस काम दे विच जिस बंदे की महारत है उस बंदे नूं उस काम ते लगा देंदा है और अपने रिसोर्सिस नूं वधिया यूज करके जे उस कंपनी द्वारा दिते गए टारगेट नूं अचीव कर लेंदा है तो आपां कह दिंदे हां इस कंपनी का जिहड़ा मैनेजर है उसने बड़ा वधिया इस सिस्टम नूं ऑर्गेनाइज किया है। जे आप उस चीज़ नूं वधिया ढंग नाल यूज नहीं कर पाते तो आपां कहांगे इहदी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी वधिया नहीं है, इन्हें ऑर्गेनाइज वधिया ढंग नाल नहीं किया। एक होर डेफिनेशन ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रक्रिया है। इन्हें प्रोसेस के बारे में आपां करांगे अगे जाके, ये बकायदा एक क्वेश्चन नहीं आ जाता भी ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस की होगी। इहदे 5 स्टैप्स ने, वो 5 स्टैप्स मैं तुहानूं करवावांगा। मान लो तुसीं किसी काम नूं ऑर्गेनाइज करना है तो तुसीं किवें कर सकदे हो? तुहानूं एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वास्ते दे दिता जाता है तो तुसीं उस काम नूं किवें ऑर्गेनाइज कर सकदे हो? तो ये 5 स्टैप्स नूं तुसीं इंप्लीमेंट करके किसी भी काम नूं बड़े वधिया ढंग दे नाल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपकी स्टडी नूं भी कर सकते हो, आपके काम नूं भी कर सकते हो, आपकी जिंदगी नूं भी कर सकते हो। The organizing is the process of defining and grouping activities। सेम गल आई एक्टिविटीज ते कामां नूं ते एक्टिविटी नूं यानी कामां नूं ते गतिविधियां नूं पहले दा आइडेंटिफाई करन कार्य एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज
एंटरप्राइज का मतलब ਤੁਹਾਡਾ जो भी इदारा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब तो पहला ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ and establishing the authority relationship among them। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰਸ, ਇਹਦੇ 4-5 ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, यानी काम दी पछाण अते वंड। पहला स्टेप कामां दी पछाण करनी, यानी मान लो मैं आपको एक उदाहरण देवां, मान लो एक फैक्ट्री है कपड़ा बनाने वाली, मैं जिवें टी-शर्ट्स वाली फैक्ट्री की उदाहरण दी तुहानूं। हुण टी-शर्ट्स वाली फैक्ट्री मान लो 60,000 टी-शर्टां एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਗੇ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ यानी जिन्होंने तैयार करना है समान नूं, उन्हां दा काम सिर्फ तैयार करने वालियां दा अलग काम है। उन्हां दा काम सिर्फ टी-शर्ट्स नूं रेडी करना है, तैयार करना। जिन्होंने पैकिंग करनी है उन्हां दा काम सिर्फ पैकिंग करना है। बेटा कदे भी ये गल याद रखियो, फैक्ट्रीज़ दे विच एवें नहीं हुंदा भी कोई भी, जिवें आपां घरां दे विच की करदे आ, मजदूर मिस्त्री ला लैंदे आ, कोई मान लो आपां कमरे बनाने ने तो मजदूर मिस्त्री के कोले ਜਿਹੜਾ भी काम उन्होंने दे देने वही वो काम करी जाता, यानी मजदूर सारे काम करी जाता, मिस्त्री सारे काम करी जाता, उवें नहीं करना। ये फैक्ट्रियां दे विच ਜਿਹੜਾ काम ਜਿਹੜਾ बंदा करता, मान लो ਜਿਹੜਾ बंदा कटिंग का काम करता वो कटिंग नहीं करेगा, ਜਿਹੜਾ परचेजिंग का काम करता वो परचेज, क्योंकि हर काम दे विच बेटा
ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, MOP ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ 'ਚ ਜੌਬ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੌਬ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੌਬ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇਣੀ। ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਜੀਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ SUV ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਹੈ, 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀਪ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਰਿਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਰੂਤੀ ਹੈ, ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਸਵਿਫਟ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਪਰਸਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪੁਰਦਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 7 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਦੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਟਰਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 60 ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਇਦੇ ਸੁਣੋ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਮੂਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਜ਼ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਦਾ, ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਟਾਇਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ 10 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ। ਪਲੱਸ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਨਾ ਪੂੰਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪੂੰਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ EMPLOYE, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਮੇਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਸਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਸੀਂਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਰਟਾਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ EMPLOYE ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਵਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ 1 ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਐਵੇਂ 3-4 ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ। ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।